आम्मानको निश्चिंत भाव आनंदित देइछि। जेतेबेले भी निवेदन करिछि पूज्यपाद श्री श्री भिंकीदा कहती नहीं से अगस्ट 23 तारिख हम। अब आज पवित्र सत्संग सत्संगर परिचालक मोर सम्मानस्पद बुद्धिमंत भाई एवं उपस्थित अच्छा आमर सत्संग विहार सभापति ढेंकानाल महावीर भाई एवं सुशांत भाई प्रकाश भाई एवं आमर स्थानीय ऋतिक आमर विनोद भाई अच्छा भुवनरू शंकर भाई देव भाई एवं विभूति भाई जिरालू समस्त तो मैंने संभव होने समस्त ना मैंने समय स्वल्प आ उपस्थित आमर प्राण जिलू समस्त जाजक अध्यक्ष भाई मैंने अच्छा समस्त नाम उपस्थापन करना क्षमा करेंगे। आ विशेष भाव उपस्थित अच्छा आमर मोर सम्मानस्पद अच्युतानंद पति दादा जे कि ठाकुर दिव्य जीवन आ लीला उपर आलोचना रखिए। मु केवल गोटे कथा कहीकि मोर वक्तव्य शेष करदेवी। आ सत्संग विभाग तरफ मु समस्त आपण मानक स्वागत करुच्ची। आउ सत्संग पर आनंद आमर प्रसाद सेवन पर मातृ सम्मेलन हम। आमर प्रतिभा माँ आसती से मातृ सम्मेलन रे से होती आमर पूर्वतन डीजी जे कि शरद चंद्र मिश्र तांकर सहधर्मिणी आमर जे कि एडिशनल डीआईजी अनु से मत विषय बहुत कथा कहे मैंने सचोट मनुष्य थे। जहाँ माँ मत उपस्थित अच्छा मातृ सम्मेलन से उपस्थित रे एवं किसी दिन पूर्वर बोधे 4 मास हम आमर जे कि सरस्वती शिशु मंदिर अच्छी तांकर जे प्रधान आचार्य हठात जाई घरे पहुँचले कहले आमर गोटे जिला स्तर मातृ सम्मेलन हम। आमर गुरुमा माने आमर सब भाई माने आपन को डाकी आपण जीवे आपण भी 5 वर्ष पूर्व थर जाइए से मातृ सम्मेलन मोर कम भावी तापर जहाँ सम्मेलन आरंभ है मत 30 मिनट समय देते मुझे मो कौन माने मातृ सम्मेलन कौन कि भावधारा से भी आमर जे थे से होती आमर जी बैराक साहू जी कि आम एमसीएल जी मैनेजर थे आम पिंगुआर रिटायर होती से सहित से बहु भाव में जनाशुना एवं ठाकुर भावधारा भितर से किसी जानती जहाँ मातृ सम्मेलन आरंभ है मुझे गोटे कथा कहली जे झीर चाकरी महापाप आ विपर्यस्त शशुर पाप से कथार से माने सहजरे कि हजम कर पारे ना। गुरुमा मैंने अच्छा भाई मैंने अच्छा सब शिक्षक अच्छा सभा भंग है से किसी गुरुमा से तुम कहले जे टी आम प्रिंसिपाल चांबर आम कथा से कथा से गोटे प्रश्न से झील मान चाकरी करेंगे ना मु कहली झील मैंने चाकरी करेंगे मुझे जानी ठाकुर किंतु श्री श्री ठाकुर ये यूनिवर्सल समस्त मु गोटे कथा से कहली मुझे देखु आमर जे भी परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव जे भी श्री श्री ठाकुर पांजा बैग देखी जो विग्रह आमर सब देखली मुझे ये होती ठाकुर अरुणाथी से होती बर्तमान आमर सत्संग प्रधान आचार्य आपण भी प्रधान आचार्य पदवी अच्छी सरस्वती शिशु मंदिर मुझे एवं बॉम्बे दुई जन दंपति आसिक आचार्य पाखे निवेदन कले जे प्रभु आमर ये छुआर बॉडी भितर एत संक्रमण होती से छुआटे आईसीयू रे भर्ती होती आसी आचार्य पाखे निवेदन कर आचार्य देव कहते यदि ठाकुर दया थाए ताले आपणकर पिलाटी भल हो जाए माने से प्रसंग को जाऊनी दादा आलोचना करेंगे से माँ मान तुम गोटे कथा कहली भाई मैंने सब शिक्षक मैंने था
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଯାହାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନଚାଲେଞ୍ଜ ଫିଲୋସଫି, ମାନେ ବିଶ୍ୱ ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଦିନ ମାନେ ମତାନ୍ତର ବି ହେଇନି। ମନାନ୍ତର ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ମତାନ୍ତର ବି ହେଇନି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଇ। ତାପରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ଠାକୁର ଡାକିଦେଲେ ସେ ଅଧା ଖିଆବାଇ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ବଡ଼ଟା ଅଧା କିଏ ରହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଧା କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପା ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୋର ବାପାଟା ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ମାନେ ଠାକୁର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ସେ ପିତୃପୁଷ୍ଟିର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏକି ଦାଦା, ଯିଏକି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କର ମୁଁ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି 1994ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେତେ ପ୍ଲାବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଆପଣ ଭାଦ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିକ୍ରମା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦୀକ୍ଷା ଦିବସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୋଟି କୋଟି ଦୀକ୍ଷା ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଗ୍ରହ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଅ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତୁମେ ଭାଗି ହୁଅ, ପରସ୍ପର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତୁମେ ତାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିପୁବାର କଥା ଆଜି ମାଲିକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଥା ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି, ଏଇ ତ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଥିଲେ, ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ନୂତନକୁ ନେଇ ପୁରାତନ, ଆଉ ପୁରାତନକୁ ନେଇ ନୂତନ, ଏ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ଠାକୁର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ବସ୍ତିଆର ସେପଟେ ବସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବି, କାରଣ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆମେ ତ କିଛି ଅଧିକ କଥା କହିଦେଲେ ଯେ କଥାଟା କିଛି ଏମିତି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାକୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ କହିଲି, ଆମେ ଜୀବନରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ଆମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ଆମର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ନିଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଆଜି ଠାକୁର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବାର ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଆଜି ସଂସାରର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି ମାନେ ଦିଗ୍ଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି, କେହି କାହାକୁ ମାନିବାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ସାନ ଯେଉଁ କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ବଡ଼ ସାନ କେହି କାହାକୁ ମାନିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଠାକୁର ଏଇଆ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ ଶିଖିବା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଏଇଆ ଶିଖୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ତ ଭଲ ନ୍ୟାୟ ବାହାରିବେ। ତ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାନେ ଆମର ପିତା ପ୍ରପିତା ପ୍ରଦେବ ପିତାମହ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନୀରବରେ ବସନ୍ତୁ। ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ରଖିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆଉ ଲୀଳା ଉପରେ। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରିଚାଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଯାପନ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ।